زۆر سپاس هەموو لایەکتان بەخێر بن. سمیناری ئەو ڕۆژەمان لەلایەن دەوبەرز کاک شێن پۆش بۆ تایری ئەلیارەوە لە دوو بەشە بەڕێوە دەچێت. بەشی یەکەمی کاک شێن ئێمە عادەتمان هەیە هەر بە کاک شێن بانگ بکەین. بۆ خۆیان لەسەر ئەوەی کە باسی دەکەن قسە دەکەن. پێم خۆش بوو هەر وەک پێناسەیەک بوو. شل پێشتر دەستی کردوەتەوە ئەوەی لای خۆمان بەڵێن خوێندنی باڵا مامۆستای زانستیە بۆ چەندین ساڵ کاری کردووە وەک مامۆستا. 3 ساڵ لە کوردستان یارمەتی بە پێشکەوتنی زانستی و پێشکەوتنی بەشی سوسیال کردووە لە کوردستان و کاری باشی کردووە لەوێ بە تایبەتی لە سلێمانی لە هەولێریش بەڵام زیاتر لەو ناوچە هەروەها لە بواری ژینگەیدا کاری کردووە و توانیوێتی یارمەتی باشێک بە ژینگە بکات لەوێ. لە وەزارەتی دەرەوەی سۆبەت چەندین ساڵ کاری کردووە وەک کەسێک کە ئەنجامی بۆ لە وەزارەتی خارجەدا لە وەزارەتی دەرەوە و ئێستا بەرپرسایەتی ناوەندێکی نیشتەجێبوونی هەیە کە ناوەندێکی گەورەیە. ئەو پێ خۆش بوو ئەوەندە لە سەرخۆی قسە چونکە ئێمە ئەمڕۆ سوێلە خانمی ژێرە سوێلە خانمی یەکی لەو چالاکانەیە کە باشترە بیناسین لێرە چونکە ئێمە وەک دوو ڕێکخراو ئێستا ئەو سیمینارە دەکاتەوە. یەکەمیان ڕێکخراوی ڕووناکیە و دووەمیان ڕێکخراوی یاسەنتری جیهانی کوردە تازە دامەزراوە. ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوە لە بەشێوەیەکی جیاواز لە سیوە سنەکیەکانی ڕابردوو کار بکەین لە داهاتوو بۆ کولتور بۆ مێژوو بۆ ئەدەبی کوردی. ئەمە یارمەتی هەموو لایەکی گەورەکە ڕەنگە لە دوایی سیمینارەکاندا ژنیاریی تایبەتیمان دەبێت. ناوی سۆیلا فوشە سۆیلا فوش بەرپرسی ئەو ڕێکخراوەیە یاسەنتری جیهانی کورد. ئێستا ئێمە لەنیکەم 3 کەس لە سوورەکەی یا لە بەڕێوەبەرەکەی لێرە شەلە سۆیلا خانم و کەڵهۆڕە بۆ بەندەی مخلستان. سۆیلا خانم بەرپرسی ناوەندی ڕێکخراوی خاتوونە کە لە 8 شاری وڵاتی سوور چالاکی هەیە ناوەندی هەیە و یارمەتی بەو ژنە و پیاوانە دەکات کە لێیان دەخۆڵێتە هەر بۆ کارێکەوە خزمەتیان پێ دەکات و دەیانگەێنێتەوە یا دەیانهێنێتەوە ناو ئەو کۆمەڵگەیە بۆی ژیانێکی ئاسودەیان هەبێت. و لەو بوارەدا زامەتی زۆرێکیشن یەکجار زۆر ماندووە خزمەت دەکات خەرقیش بۆ ناکات هەموو ئینسانن لە هەر وڵاتێک بێت لێ خۆما بێت. ئەوەندە من دەزانم بۆ دەزانین ماوەیەک پێش ئێستا کچێک لێ خۆما بوو لە پاکستان بردبوویانەوە بە زۆر دیان کردبوو داوایان کردبوو وەزارەتی دەرەوەی سوود لە سۆیلا خانم داوای یارمەتی کرد چۆن یارمەتی بکات چۆن بتوانن نجاتی ئەو ئینسانە بدات. سۆیلا خانم نووسەرە چەندین کتێبی نووسیوە و ئێستا نوێترین کتێبی لە داهاتووی نزیکدا چاپ دەبێت. لە بنەماڵەی داوەکانی کەڵهوڕن کە ناسراون لە پارێزگای کرماشان بە تایبەتی ڕەنگە زۆربەتان بیست بێتن و ئێستاش بەرپرسی ئەو ناوەندەیە کە من ڕەنگە دوای قسەی لەسەر بکەم بۆ زانیاری زیاد. لەوە زیاتر نامەوەی وەختان بگرم باشن بەفەرموودێت بۆ پێشکەشکردنی سیمینارەکە. سنتری ئێمە بە ئینگلیسیەکەی دەبێتە WorldKurd Center WorldKurd Organization کاگەر تەرجمەی بکەینەوە بە کوردی دەبێتە ناوەندی جیهانی کورد. Vi talar alla svenska. Ja. Nej. Or if you prefer English? Vi har några som pratar... You prefer English? I'm from Denmark, I can speak English. Well, I'm very sorry for this, that you're from Denmark, but it is a blessing to see you here in a free country. Yeah. But how shall I address you now, in English or in Swedish? How is your Swedish? Jag kan prata lite. Kan Barshe. Prata svenska. Okej, vi kör bara. Jag heter alltså Kjell Fors. My name is Kjell Fors. I'm from northern Sweden. Jag kommer från norra Sverige.
You can add to the presentation. Du kan lägga till i presentationen. But I also have been teacher at the Salahuddin University. Jag har också undervisat vid Salahuddin universitetet i pedagogik, in teaching, because I'm a scholar in classroom management. Jag är duktig på att få en klass att fungera. Men det är inte det jag ska tala om nu, but I'm not going to talk about that now. I was invited by you, jag blev inbjuden av er, to talk about the future of oil. Jag blev inbjuden att tala om Kurdistans framtid eller oljan. Men jag måste tala om Kurdistans framtid också. I have to speak about address the future of Kurdistan too. So, in other words, is there life after oil? Finns det ett liv efter oljan? You all know how oil is formed. Ni vet hur olja formas. På havets botten regnar det ner. It's raining down a lot of debris. Det regnar ner växt- och djurrester. Och på dem läggs det sand och lera och det blir sapropel. And clay and mud is laid upon it and it becomes something called sapropel. It's a blend of that. And due to the pressure, och på grund av trycket, it becomes warm. And the sapropel is becoming kerogen. Och sapropellen på grund av trycket, den här blandningen av lera, sand och döda djur, blir till kerogen, ett förstadium, a pre-stadium for petrol. At 50 degrees it starts to transform. Vid 50 grader så börjar det bli olja utav det. Layers are laid upon layers and the earth starts moving. Lager läggs på lager och jordytan börjar röra på sig. And finally, you get a temperature. This is for en temperatur av ungefär 80-120 grader. Då börjar oljan bildas. At 80 to 220 degrees, the oil is formed out of this sapropel. And it is kerogen. And it starts to form oil, pockets of oil. Det blir fickor av olja. And when it gets even warmer, you get natural gas. Och när det blir ännu varmare så blir det naturgas. Men allt det här vet ni. Tack förresten för att vi fick komma. Vilket fantastiskt bibliotek ni har gjort. Thank you for coming here. This is amazing work you have here. No. Jag är gammal och har levt länge, det räcker. Jag ska tala om det här. I'm going to talk about this. Because the world is changing. Världen ser inte ut som förut. Things that you took for sure, they are not anymore sure. It's changing. You are here in Sweden. 30 years ago, you were fighting in the mountains. För 30 år sedan slogs det i bergen. At the last election, vid sista valet i Kurdistan, we thought there will be a Kurdish state. Så trodde vi att det skulle bli en kurdisk stat. Vad blev det? Det blev ingenting. Världen förändras hela tiden. Allting vi har tagit för givet, things that we took for granted, change. Det som vi tog för givet skulle vara, det ska alltid vara så här. Det förändras ständigt. Och det kallas för a paradigm shift, ett skifte i paradigm. Jag måste börja tänka om, it's a shift in paradigm, I have to start to rethink, because the world is changing, and I have to change with the world. If I want to be a part of it. So, when you have this other perspective, what do you see? Do you see a hare or do you see a duck? It depends on how you look upon things. Det beror på hur du ser på saker, om du ser en hare eller om du ser en anka, eller hur? Det är från vilket håll du ser på allting. This was one of my first cell phones. Det var en av mina första telefoner. Nokia had 40% of the world market on cell phones until 2007. Det hade 40% av världsmarknaden för telefon. Är någon av er som har haft en sån här? Any of you had just this model? Yes. It is pretty cool. Everybody, and they played the snake. You remember the snake? Kommer ni ihåg ormen? Och de hade 10,000-tals människor anställda. They had tens of thousands of specialists employed. But overnight, the paradigm shifted. And the touch screen came. Och den här touchskärmen kom.
And I knew when I held it in my hand that the world was changing. Och jag visste när jag höll det i min hand att världen förändrades. This was the first phone I had, by the way. Det är min första telefon. Därifrån. In Sweden we have seen this several times. I Sverige har vi sett det här många gånger. We had water wheels. Vi hade vattenhjul som drev våra industrier. Man hade ett litet vattenfall, man byggde en damm och så hade man ett hjul som snurrade. You had a dam, you get a current, you put the wheel in it and it starts turning and you get some energy from it. It was in the 16th and 17th century. It was for sawmills, det var för sågar. It was for smiths, för smeder. And it was for grain mill, man malde mjöl i de där. Det var det de användes till. Men det var ju beroende av årstiden. De gick jättebra i april och de gick jättebra i maj. Och det gick fantastiskt bra i augusti och september och resten av året var det inget vatten. Så den här tekniken försvann. Den var beroende på årstiden. It was dependent of season, this technique. Low energy density. Den hade liten energiinnehåll. But we got a legacy. Vi fick ett arv ifrån dessa första tekniker i Sverige. Vi fick ett arv av av eget ägande. Alla hade sin egen tekniska fabrik. Small scale independent ownership. Och usage of natural resources. Vi lärde oss använda naturresurser. Och iron handling. Vi blev mästare på att hantera järn. Min släkt, delar av den importerades från kanalen mellan England och Frankrike. Importerades till Sverige därför att de var mästare på att härda järn. My family were masters of hardening iron so it could be used for tools. So they were imported to Sweden, some of them at least. De blev expert på att göra verktyg. They became expert on tool making and craftsmanship. De blev duktiga hantverkare. And they had ingenuity. De var uppfinningsrika. De tänkte om det här är så är det här så och så uppfann de nya saker. Det här är en del av det svenska arvet. But it's all gone. It's all gone. It was a glorious past, but it's no more there. Allt är borta. Nu är det bara ruiner kvar. Och den gamla industrin är lämnad. Och kvar kan man se något hjul som står när du åker förbi Grängesberg. When you turn Grängesberg and all those places in Värmland, you see the wheels. But they are empty and no people are there. It's an old form of industry. And it has been left away because something else came instead. It was time for the steam age. The steam age came. Koltiden kom. Man lärde sig att ta stenkol. You took coal from the ground and you could get an enormous energy. Du fick enormt energi från det. You boiled water, du kokade vatten. And you get a piston moving. And the steam moved the piston. Och ångan rörde kolvar upp och ner. Och det här, helt plötsligt så har du rörlig energi. You have mobile energy. You are not dependent on the streams. Du behöver inte ha i strömmarna. You could be anywhere, everywhere. You could take train and boat. However the wind was blowing. Du kunde ta tåg och båtar hur vinden än blåste. Because you had an independent energy source. Du hade en egen energikälla med dig. Men det var tunga utrustningar. It was heavy equipment. But it was used all over the world. Till exempel här borta från Manchester så gjorde man tyger. Vet ni vad Manchester-tyg är? Do you know what Manchester cloth is? You might have some trousers of it. It's from this age. This is 1870. Tack så mycket. Det behövdes. And this was motored by the steam engines. Och det här drevs av ångmaskiner. Där var den industriella revolutionen. Vad lärde vi oss av det här? What was the legacy that we got in the Western world from this time? That we have with us as a memory, as an inheritance. Som vi har med oss som ett minne. Och arv. The first is mobility. We could move everywhere, anywhere. Vi fick mobilitet. Vi kunde anlägga fabriker vad vi ville, göra vad som helst. Vi var inte beroende av strömmar. Vi gjorde vad det passade.
Vi lärde oss att hålla tid. Att hålla tid. Har ni märkt hur viktigt det är i Sverige att hålla tid? Have you noticed the punctuality? The importance of punctuality in Sweden. 3 o'clock is 3 o'clock. 3:15, you will be not killed, but it's rude. We learn mass production, how you make this fabric and send stuff all over the world. Vi lärde oss att sälja över hela världen, vi gjorde. We learned add value. Vi lärde oss att förädlingsvärde. Add value is when you take something fairly simple and produce something that other people want to have. I bought it from you for 10 kronor. Jag köpte någonting enkelt av dig för 10 kronor. And I worked with it and I sell back to you for 150 kronor. And I keep the 140 for me. Because I have altered a little. Jag tar någonting enkelt råvara. Jag arbetar med den. Jag köper den från Sara här för 10 kronor. Jag säljer 150 kronor. Och behåller 140 kronor själv. Därför att jag har förädlat den. This is how Japan works. Det är så Japan fungerar. They don't have any natural resource at all. De har ingen naturresurs. They buy everything. But they sell it back for more money. Because they have done something with it. And then one thing we had more. Vi hade en sak till. Vi lärde oss kreativitet. It's no coincidence that there is all these Nobel Prizes from the West and none from the East when it comes to technical subject. Det är ingen händelse att alla Nobelpris kommer från väst och inga från öst. Because you haven't gone this way. Ni har inte gått den här vägen. But your sons, they will receive them because they are born in this system. Dina söner kommer göra det, för de är födda i det här systemet. Och dina döttrar. And we learned organization. Vi lärde oss att organisera oss. We stand in straight lines. Vi står i raka köer i Sverige. Går någon förbi kön så blir det korsbud. Då tar vi livet av. Vi gör allting organiserat. Vi arbetar ihop. Och det är vår styrka. So, why this Swedish obsession for punctuality? Varför fick vi den här besattheten av tid? Den kom när vi fick järnvägen. It came when we got the railroad. Because we had just small parts of the railroad where we had 2 tracks. Vi hade bara små delar var det fanns 2 spår. And the trains had to meet exactly at one point there. Otherwise they were stopped. So they had to meet at the exact point. So we got the clocks all over Sweden and we kept time. It is our inheritance from the railroads. Det är vårt arv från järnvägarna. You understand? A human being is something you build. En människa är något du bygger. It's something that is formed on the time. Det är något som formas hela tiden. But the coal time, it's ended. Det är slut. The whole European mining industry is gone. Hela den gamla energiformen, den är slut. It is ended. Det finns skäl till att jag säger det här åt er. I have a reason for this. You will see in the future. All this is ended because now came the petrol age. The petrol age started. Bensintiden började med ångmaskiner with steam engines that were on cars. They built cars that were driven by steam engine. This had a weight of 15,000 kilos. Den här vägde 15 000 kilo. Because they had the huge boiler and the pan and everything. It was heavy. Den var tung och otymplig. Men det var den första bilen. Men då kom en man som heter Carl Benz. A man named Carl Benz. He took the steam engine and he put petrol in it. And he ignited it. Han tog den här ångmaskinen och så satte han bensin i det. Och så tände han en gnista. Och han fick en enorm effekt. Det hade en enorm effekt av det. So, this is the first car in the world. Det är världens första bil. 1886. Det var där det började. Och den förändrade hela världen. Borta var järnvägar. Borta var det gamla. Och någonting nytt hade kommit. Precis som med min iPhone. Allting var förändrat. Everything had changed. The oil industry came as a huge change in Kurdistan med Rojava 2. Oljetiden kom en stor förändring i Kurdistan. They had found
Did you know that the roads were paved in Baghdad 800 before Christ with asphalt? Visste ni att vägarna i Bagdad var täckta med asfalt 800 år före Kristus? Asphalt? Yes, the bitumen. Okay. Yes, bitumen. So they found that you could make it it was very polished and very nice. Man kunde skapa väldigt gärna fina ytor. And it was burned, or the brändes. It was used in medicine. But it was first when you found out that you could put the petrol in a steam engine and got the piston moving. Det var först när man kom på att man kunde sätta bensinen i ångmaskinen, så man kom på att man fick en väldig kraft. Och det här förändrade vår värld. Så 1901, this man, William Darcy, he gets the right to prospect for petrol in Iran, in Rojava. Han fick rätten att leta efter det i Rojava. Och strax efter bildades the Anglo-Persian, senare BP. And after that, the Anglo-Persian Oil Company was founded. 1914. Because in the eyes of the English you were poor peasants. Eftersom i engelsmannens ögon så var ni bara bönder. They gained control of the petrol companies. Tog de hand om hela bolaget själva. Och engelsmännen skötte Iran som en koloni. And the English were dealing with Iran like with a colony. Like anything in Africa. Taking out the resources out of it. You are blaming often USA. Ni anklagar ofta USA. But they are not the biggest villains. De är inte de största bovarna. It's Englishmen. Okay. They kept control 37 years. De hade kontroll i 37 år. Until 1953. Because 1951 something happened. 1951 hände något. Mohammed Mossadegh nationalized all the oil funds in Iran. And he was a secular democratic man. They should have kept him. De skulle ha låtit honom vara vid makten, eller hur? Hade sparat mycket lidande för folket. And he was toppled. Han blev avsatt 1953. And they got this puppet on a string. De fick den här marionetten that they couldn't handle. And they got the Islamist problem. And they got everything with that. Det var inte mitt fel, okej? Till 1973 så hade engelsmännen genom BP hade de kontroll över oljan. Until 1973 the English companies were in control of the oil. Until the age of Khomeini when he came and nationalized the petrol once again. Tills Khomeini kom nationaliserade oljan. Idag vet vi hur det ser ut. Today we know how it looks. That in Kermanshah province, the Netshar border, we have a huge production. Vi har en stor produktion av 20,000 barrels a day, av 20 000 fat om dagen. Och i Lam så är det 14%, it's 14% of the entire production of oil in Iran. 14% av hela Irans oljeproduktion. And today they are producing 138 barrels of crude oil. Idag producerar de 138 000 tunnor av råolja. Some days ago, för några dagar sedan, there was a deal made by Iran and the Russian oil cartel. Men Iran och det ryska oljebolaget Saroneft gjorde tillsammans ett samarbete om 743 miljarder dollar. De gjorde ett samarbete om att de skulle samarbeta om olja. But you know, Russia is producing more oil than they need. So this is not about oil for Russia. This is about influence. This is about power for the region. Nothing else. Det här handlar om makt över regionen. They don't need the Iranian oil. De behöver inte Irans olja. They are major exporters. This is just to get a foot in Iran. Det här handlar om att få en fot i Iran and get Iran dependent of them. Nothing else. Okay. How does it look now in Bashur? It's the same history. Det är samma historia i Bashur.
Then we had an Armenian guy named Carlos de Gulbenkian. He started to prospect oil. En armenisk man, Carlos de Gulbenkian, han började utvinna oljan. And he bought the concessions from some sheikhs down in Baghdad. Han köpte rättigheterna för all kurdisk olja från några shejker i Bagdad. Det var inte människor. Ingen frågade kurderna, jag lovar. Ingen frågade dem. Det hade inte med dem att göra. But they had this huge Baba Gugur. Have you heard about Baba Gugur? Det var ett oerhört tryck. It was an oil well with an immense press of oil out of it. And there was a rush. And this led to that 1920, of 1920, the different companies, Standard Oil and others, Standard Oil and andra bolag, they divided Kurdistan, Bashur, in different interest parts. De delade in det. They said that this part belonged to us. Nobody else can prospect it. The Arabian Peninsula and everything up to Turkey. De sa att bara vi får utvinna. And it's called the Red Line Agreement. Och man delade upp landet. Så att norra delen fick Frankrike och södra delen fick England. And you know the Sykes-Picot Agreement. It is familiar to you. But the thing is, nobody in Bashur or Rojava ever asked the Kurds. It was Hashador the head. They had no ownership of the land. Det hanterades över deras huvuden utav de som råkade då vara härskare. Släkten Pahlavi eller shejkerna där nere. What did the people of Iran and the people of Iraq gain of this? Vad fick de ut av det? Nothing much. They didn't get any more knowledge. They didn't get any more development. They were used as cheap labor. De användes som billig arbetskraft. De fick ingenting mer än lite mer pengar. Ingenting annat. Because they hadn't made the journey. De hade inte gjort industrialismens resa. They hadn't made the journey that we made in West. Where we learned what industrial life needs before you can produce things. The oil was put in their hands. And they didn't know what to do with it. They bought stupid things. Because they didn't know how to use. They didn't have this legacy that the West had learned during 200 years. De hade inte det arv som väst hade fått under 200 år. Av organisation, av passatid, av kreativitet. De hade inte det arvet. Ni är inte dummare än människor i väst. Era söner de kommer hit, de blommar ut. Nino Sanandesh, han föreläser på alla universitet i Sverige, i världen. Och han är inte den enda. Men ni var i en miljö var ni inte hade gjort samma resa. You hadn't gained the same human capital through your parents. But now you are. And you are taking up speed quickly. Och ni hinner ifatt nu mycket snabbt. And now, när man satte oljan i händerna på den västerländska kulturen. When the oil was put in the hand of Western culture. That was creative. That was inventive. That was making business of everything. När man satte i händerna på västerländska kulturen som var uppfinningsrik, oljan. Och skapade nya saker och ville bli rik. Då hände fantastiska saker. Det blev inte bara det här. Det blev inte bara fordon. It was not just the cars. It was airplanes. It was toys. It was clothes. It was PVC pipes. It was chemicals. Whatever you mentioned. Everything came out of this. When the people down there didn't know what they had. Because you had to add value. De måste förädla det to something else. This is what the former Shah said. Det var Shahen sa. You buy our crude oil and sell it back to us, refined as petrochemicals. Ni köper våran råolja och säljer tillbaka till oss, raffinerad som petrokemikalier, at 100 times the price you paid to us. För 100 gånger priset som du köpte råoljan av oss för. It's only fair that from now on you should pay more for oil. Let's say 10 times more. Det är bara riktigt att du får betala mer för oljan. Kanske 10 gånger mer. He saw what we did with the oil. And they had to buy their own oil back from us. But refined and expensive. Han såg vad som hände. De måste köpa sin egen olja tillbaka av oss. Men helt andra pengar.
helt andra pengar. Then came the greenhouse effect. Så kom effekten, växthuseffekten. Because we used our combustion engines and burned all this oil. Eftersom vi använde all denna olja och brände den, we got a greenhouse effect. Har ni varit med en varm sommardag när molnen är täta och så finns det ett litet hål och genom det kommer solen och det blir otroligt hett. During a day with clouds, suddenly one small hole opens and the sun comes through and it gets immensely hot. This is the greenhouse effect. The rays of the sun, they bounce back against the cloud and go back and warm us. Det är växthuseffekten. And the things that bounce back, det som strålar tillbaka, solens värme träffar jorden, studsar, slår emot koldioxid, metan, alla gaser, and bounce back to earth, och studsar tillbaka till jorden. Det gör att temperaturen på jorden stiger. And the ices are melting, and this leads to this flowing. Det leder till översvämningar överallt. The weather is turmoil. Vädret blir våldsamt på många platser av världen. Inte i Sverige. I Sverige är ingenting våldsamt. Aldrig någonsin. Men i andra delar av världen är det. And you get drought. Man får svår torka. Do you know that the desert moves ahead in Kurdistan 2 kilometers north every year? Vet ni att öknen rör sig framåt 2 kilometer varje år i Kurdistan på grund av den torkan? And people are not feeling well. Och människor mår inte bra. We have a disease that we never had before. Vi har fått en ny sjukdom vi aldrig hade. Malign melanom. You get a skin cancer. Man får hudcancer. Därför att ozonet, the ozone layer that was to protect us, it's no longer there. Because we are altered through combustion engines. Med hjälp utav våra förbränningsmotorer har vi tagit bort ett skydd. Så därför i Australien säger de, ha ett paraply, ha stor mössa. They say in Australia, keep a parachute over you, something that you have shallow so you don't get this cancer form. So, but as well as we have altered the climate, på samma sätt som vi har förändrat klimatet, we can alter it back. Så kan vi förändra det tillbaka. With sun cells and everything that produces another kind of energy. So, 2015. Så 2015 var de samlade den kom inte igång filmen, i Parisöverenskommelsen. Vi hade Paris Agreement that we would use less of oil products. Att vi skulle använda mycket färre oljeprodukter and not let the temperature rise. Och inte låta temperaturen stiga more than 2 degrees more than it was 1950. Inte mer än 2 grader mer än 1950. Because of people like the people in some människor som lever i Bangladesh, they were drowned. They had 1 meter of water over the land because the seas were rising. De blev dränkta därför att när vatten blir varmt så expanderar det och blir större. De har 1 meter vatten över sina marker. They couldn't live there anymore. And countries like China, som Kina till exempel, they have enormous problems with the atmosphere. So they have plans to ban petrol and diesel cars. Och Kina planerar att förbjuda alla bensin- och dieselbilar. Och kineserna är många. And the Chinese people are many. They are 1,300 million people. Med 1,300 miljoner. And when they ban using petrol, och när de förbjuder användning av petrol, the market will dive like a stone. Så kommer marknaden att sjunka som en sten. This is the plans of China. Det här planerar Kina. De har redan klarat av de miljömål de har för 2020. Men nu är de framme här. Att 2030 så ska de 26% av förnyelsebar energi. Så at 2030 they will have 26% of renewable energy. And they will have 86% renewable electricity. De ska ha 86% förnyelsebar elektricitet, even in cars in 2050. Att 2050 ska de ha det.
And they will kill the oil market. Och de kommer att döda oljemarknaden. You know, the statistic how many percent should be using in China. I don't have no numbers. This is their official numbers, what their goals. I don't have no, how much they use, but it's very simple to understand that they are very many. they have like Stockholm is a suburb in China. It's a small town, Stockholm, yes. So, but I don't have the numbers. India has got electric trucks. India börjar med elektriska taxibilar. And they have the same goal. It's the next largest country in the world. They will reduce, de kommer att minska, with 80% the use of petrol and diesel within 40 years. Of course this will change the world. Naturligtvis kommer det att förändra världen. They are 1,100 million people. So long, 2,400 million people have said they are not going to use petrol anymore. Så här långt har 2,400 miljoner människor sagt vi kommer inte använda bensin och diesel mer. A small thing is going to kill your ancestors' industry. En liten sak kommer att döda era förfäders industri. The battery, this big. Ett batteri som är så där stort. With lithium ion. Med litiumjoner i. This will kill the Iranian and the Kurdish and whatever Saudi petrol industry. And they have to rethink. This is the reason I've been talking about rethinking. What do Saudi do? Vad gör Saudi då? They overflow the market with oil. De ökar sina produktionsmål och strör ut olja på marknaden. Because they want to lower the prices so you can't make any renewable energy. De sänker priserna på olja för att det inte ska löna sig att göra förnyelsebar energi. It's a war going on. Where Saudi is filling the market with oil. Och de fyller marknaden med olja. And the West still goes on. West, East and South still goes on and produces renewable energy. So they try. Saudi try. But they will not stop the flood. Because they want to have influence over the society. De vill ha inflytande i samhället. But they are losing the grip. In economics you talk about the Swanson law. Ekonomin talar om Swanson-lagen. When you produce double as much of something, the price will sink by 20%. Den säger att producerar du dubbelt så mycket av något så kommer priset att sjunka med 20%. And it goes on and on and on for the solar cells and the lithium ion batteries. I'm building on our house. We have the biggest shelter for women and men suffering from honor violence in Sweden, in Scandinavia. We are filling it with solar panels, and I'm going to have an electric car. Vi ska fylla med solpaneler och jag kommer ha elektrisk bil. Because the price of my energy, för priset för min energi blir zero, nothing. How can you compete with nothing? Hur kan man spöa ingenting? Det kostar att skaffa. It's a price for buying the things, but then they produce and produce and produce. And the solar cells they produce for 40 years today. De producerar 40 år. Från vilken energi den batteriet Sol. Det är så, ja, man använder idag, he asked what kind of energy you use. There is a cost of making the battery, but it's lowing like everything else. Den sänks hela tiden med 20%. När det tillverkar en batteri kostar det tills den tillverkar 2 har priset sjunkit med 20%. Det sjunker hela tiden där. Det blir billigare och billigare. Now they are getting out the lithium. De får ut litiumet nu out of seawater. Where it's in immense amounts in every sea, everywhere outside Stockholm. Today, 54% of all oil used in the European Union is diesel and petrol. This will be 10% within 15 years. 15. Kan flygplanen gå på batterier? Nej, flygplanen
De kan annonsera en annan sak och de kan använda biodiesel. Jag säger inte att all diesel och bensin försvinner, allt försvinner. Men marknaden blir otroligt mycket mindre. Därför att he's asking if even airplanes can use. Yes, they can use some electricity this way, but they will of course use kerosene even in the future. But the production amount will not be the numbers of today. They will be much, much lower and much more specialized. Det är mycket lägre produktionsgrad. If this happens. This is the network of electric chargers in Sweden today. Det är nätverket av elektriska laddare i Europa idag. These are the places where you can power your electric car today. This is me trying a Tesla. It had 710 horsepower. It cost me 18 euro to drive 10 kilometers. It had no sound at all. How can you compete with this? Hur kan du utmana sig? Jag hade 710 hästkrafter fyrhjulsdrift. Det var trevligt. I liked driving. It was very nice. And it was silent. How can you compete with this? This is like the iPhone. Det här är som iPhone. This is another world. You had your Nokia and then you look at this. This is another world and this will happen. I'm coming to the impacts for your country very soon. Det här har kommit i flera år och det har inte förändrat mycket. Nu förändrar det. Just nu. Just now it's happening. Just now. Just now. I will tell you why. Jag ska berätta varför det förändras nu. This is all the charging stations that we have in the US. Här kommer svaret på din fråga. This is a scale, a diagram used to explain what happened when the Americans got their color TVs. And this is applied for the iPhones and everything. In the beginning you have a production of the old black and white TVs. I början hade produktionen av svarta vita TV, men det gick ner. And the color TV slowly developed. Until you got 10%. Tills det fick 10% av marknaden. The tipping point is at 10% of the market. Not at 50. Det är inte vid 50% man börjar välja elbilar. Utan när det finns 10% på vägen. Det finns 10. So you have to get up to the 10%. When you get up to 10% electric cars, everybody is thinking about buying one. Då börjar alla tänka på att köpa när de kommer upp till 10% av marknaden. Och det är där vi närmar oss nu. Nu har vi 8%. Det kommer närmare. Och då kommer det slå över. Du kommer också köra en elbil och tycker det är jätteroligt. Det är liksom... De fortfarande bildar jättesnygga bilar som funkar med bensin. Of course, they have huge factories. De har enorma fabriker. With people employed. And they are still getting... As long as you want to buy. Så länge du vill köpa. They will give you that. This is capitalism. They will give you whatever you buy. So the tipping point is at 10%. When there is 10% of something new, then we are thinking about buying it. You're soon there. How will this affect Bashur and Rojava? Hur kommer det här påverka Bashur och Rojava? Rojava står det där, ursäkta. Jag skriver det. This is the percentage, how important the oil is for the export from one country. Det här är hur viktig oljan är för exporten från ett land. Irak, the oil is 99.8% of the export. They are doing some piyas and some khiyar and some anar, but it's a little fraction. The 99.8% is from oil. What will happen to this kind of country if they don't, when the market drops? Vad kommer hända med ett sånt land när marknaden försvinner? It will be a catastrophe. Iran, somewhat better. Iran är lite bättre. 70.5%. But still, 70,5% utav iransk export är olja. You are standing on one leg. And you are praying to God that nobody will kick you. Vi står på ett ben och ber till Gud att ingen ska sparka till det. För då ramlar allting. Förstår ni? Samhället står bara på ett ben. How dependent are your countries
of the fuel economy? Hur beroende är du av den här ekonomin? Here you have Iraq. Some 40% of the investments are coming from petrol. In Iran, some 25%. 25% av växten i Iran kommer från bensinindustrin. 40% från hela bensinindustrin. Och för hela Mellanöstern ser det ut så här. Kuwait, 80%. Kuwait will disappear. Kuwait kommer att försvinna. They have nothing without oil. They have a lot of sand. De har mycket sand. Nothing else. So this is Libya, Saudi Arabia, they have big problems there. De har stora problem framför sig. The people there are thinking. Människorna där börjar tänka. Bahrain, they have a plan. They are thinking in Bahrain. They say, diversifying the economy, national income, which will be pursued through developing small and medium scale industry. Vi måste göra som Europa. Vi måste skaffa små industrier, säger vi bara. Vi måste ha små industrier. And then encouraging the service sector, notably commercial services. Vi ska få mera servicesektorer, flera taxibilar, mera som säljer internetsidor och så här. Det är det vi ska klara oss på, säger vi bara. Developing offshore banking. Att bli bra, att bli ett nytt Schweiz som tar emot världens pengar. And finally, encouraging contribution of the private sector to the development. Att få privata sektorn att finnas med. This sounds good. Det här låter jättebra, but it doesn't work. It will not work. Ja, de hoppas att det ska finnas en. De marknaden är mätta. Kineserna producerar saker för otroligt litet pris. Hur ska det kunna stå? Ja. Jag ska prata på engelska. Yes. They have been the Arabic countries, Gulf countries, they have been thinking over. Yes. Now about 200 billions. Qatar, for instance, Yes. have investments in out of the Yes. and about the Emirates City and Dubai Yes. and so on. They are And thinking. yes, they are thinking. The small countries they are thinking, not Kuwait, but these two countries they are thinking. Yeah. So he's saying here, the energy minister, Bin Mohammed Al Matrouei says, in the UAE we are diversifying the sources of energy. Här i Arabemiraten så ska vi få olika sätt att utvinna energi på. And also we are diversifying the sources of income. Och vi måste få många olika sätt att tjäna pengar på, inte bara oljan. We are developing our economy year by year and seeing more non-oil economy coming. De försöker få ett ben till att stå på så att inte samhället ramlar. Och det är bra av dem. Och om det är så, hur kommer det hända mot Norge och olja och shale i USA? Ja. Vi kommer fram till det. Men Norge är känsligt, men inte lika känsligt. För Norge har annat också. De har ju hela offshore, de har fartygsindustrin och så. The Norwegians are not that susceptible. They are susceptible to change, but not like these countries. Och shale i USA. You say it's already changing. I USA har industrin förändrats från att vara oljeindustri till att bli en elektrisk industri. They are changing to electric industry instead. De byter. They have the same thinking. De har samma tänkande. De har lärt sig industri, passa tider och organisation. Men de jobbar inte längre med olja, utan de jobbar med elektricitet. Men de har samma tänkande. Samma tecken. Bara på en ny grej. Bashur. Bashur är det sorgligaste som finns på den här jorden. The vision that Bashur has for the future is to have the life after oil will be with more oil. They haven't been thinking further than this. De har bara tänkt så här långt. After the Iraqi army and popular mobilization units have come, we lost 50% of our oil revenue. Då förlorade 50% av all vår oljeproduktion när Kirkuk blev intagen. And you have to consider what the oil is the main source of income for the region's budget. And he says, a lot of oil and gas deposits in Iraqi Kurdistan are still not developed. We are looking for more oil to solve the problem.
De letar efter mer olja att lösa problemet med. But it will not solve more than today and tomorrow. Men det kommer bara att hjälpa idag och imorgon. Because the world is changing. And you have to do like USA. You have to do like Bahrain is doing. You have to think. You have to think that the world is changing. Man måste börja tänka att världen ändras. They will be in a huge trouble within 10 years. I was working for the government as an expert. Jag arbetade som en expert för myndigheten. And this was 2005 to 2008. Och det var 2005 till 2008. We had problem to get payment. And we had the oil wells. Och vi hade problem att få lön. Och vi hade oljekällorna. How do you think it is today when we don't have the oil wells? My friends there, they are having very hard time. De har svårt där. Rojhalat. They are aware of this. There are people thinking in Tehran too. They are aware of this. And they try to, for the first time in 50 years, their trade balance, deras handelsbalans första gången på 50 år, för icke-oljevaror är på plus. They are selling Kiar and carpets and saffron and those things. De säljer allt det. And they get a small gain. Och de får en liten vinst. But still, the oil industry is this big and the other economy is this. But they are thinking. Så situationen för Iran är något bättre. How about the agriculture in these countries? Yes, in Bashur, it's none. Especially in Bashur. It's terrible. It's Why? terrible. When I was, jag ska översätta. Jag frågade varför hur det är med jordbruket i Bashur. The agriculture in Bashur is terrible. We had experts one year, 2006. We had experts 2006. They came with a new kind of potatoes that could grow in hot climates. De kommer potatis som kunde växa i varma klimat. And the government said, the Department of Agriculture, jordbruksdepartementet sa, visst odlar de här. And they were growing. Wonderful, they said. Thank you so very much, they said. And then they waved goodbye by the airplane. Och så vinkade de farväl. And they didn't start growing themselves. Bashur is in shit up to here. Something has to change in Bashur. They really need the people who have been in the West, who are thinking. They need their own people in Bashur. They have problems. So, Rojhalat, you will still have a high dependency of oil in the future. Du kommer ha stor beroende av olja i framtiden. But dropping market prices stall new investment. Men genom att marknadspriserna går ner så kommer det inte att bli några nya investeringar. Man kommer använda gamla anläggningar så länge de går. Men man är inte beredd att lägga nya miljarder. Det investeras inte. Vad händer? And what happened then? We get unemployment will rise and so social unrest. Och man kommer att få arbetslöshet och kommer få social oro. And where are these? What kind of people are living there? It's the Kurdish people. The Kurdish people. They are living in those areas. Det är de som lever där. The oil industry will not die but will dwindle. Oljeindustrin kommer inte att dö ut, men den kommer att minskas ner och bli obetydlig. And it will be highly specialized. And remember, Russia doesn't buy oil from Iran. Russia buys influence. Kom ihåg, Ryssland köper inte olja, de har olja själv. De köper inflytande över Iran. And we have seen their influence in Rojava. Och vi har sett deras inflytande i Rojava. Would you like their influence in Rojava? Has it been beneficial for the Kurds? Har det varit bra för kurderna med deras inflytande i Rojava? Men det här oljeindustrin och minskar. Det Ja. kommer att påverka de andra då. Ja visst, det påverkar alla hela vägen. Vi producerar olja i vår industri. Och när vi minskar produktionen, så de som tillverkar nya rör, de måste minska sina anställda. För det behövs inte lika mycket nya rör och kopplingar och bussningar. Och de som kör lastbilar det behövs inte så många lastbilar som kör det. Så allting tas ner. Oljan är inte en egen värld, utan allting är beroende. Hela samhället av det. Men i Iran kan det överleva. I Bashur är tveksamt.
Because in Bashur, a starving, undiversified economy relying on oil that they no longer have. Det är en svältande, oförgrenad ekonomi som bara beror på en sak, som är helt beroende av en olja som man inte längre har. My colleagues in the government in WorldKurd in Calais, they don't like it when I tell this. Mina kollegor på WorldKurd på arbetsmarknadsdepartementet tycker inte om jag säger det. But this is the reality. Men det här är verkligheten. This is how change goes. We have seen it many times. I expect great social unrest and migration from Bashur in the future. Jag förväntar mig stor social oro och utflyttning från Bashur i framtiden. Because it's dependent on oil. It's standing on one leg. And now the leg is pushed away. Very soon. Upper and Lower Mesopotamia was formed as a nation 1920. Övre och nedre Mesopotamien blev ett land 1920. I am not sure that Iraq as entity will survive much more than 100 years. Jag är inte säker på att Irak, som vi ser det, kommer att överleva till 2020. Vi får se. Vi får se om vi gör det. No. Så nu måste vi tänka. Vad måste man göra för att överleva där? You have to think, what have we to do to our people to survive? It's my people. I have been married with these people for centuries. I've been working for it, a servant for it. Eating the bread and the salt of this country. Jag äter det här landets salt och bröd. So it's home to me too. What shall we do? We must get a diversified economy. Vi måste få en ekonomi som inte bara står på ett ben. Iran will survive. Iran kommer att överleva. Rojava will survive. But Rojava and Bashur, I hope, for God's sake, that it will survive. But I'm not sure. Thank you so much for listening. If you have any questions, please. Jag kan översätta om du vill. Ska jag bara svara? Du pratar vilket språk du vill, vi ordnar det. Jag pratar svenska. No, måste neka. Alltså vatten är ett land där det är en stor faktor av att man utvecklar Iran, som du har nämnt, att nästan 50-70% av jordbruket är exporterat. Turkiet har verkligen ju det fantastiskt i hela Europa. Men det här problemet är vatten är stor.